اس کے بعد سورہ مدثر واقع ہوئی، اس میں بھی مزمل اور مدثر دونوں کے معنی قریب قریب ہیں، لحاف اوڑھنے والے، کمبل اوڑھنے والے، چادر اوڑھنے والے، گدڑی اوڑھنے والے، سارے الفاظ سے ترجمہ کیا گیا، یعنی کوئی کپڑا اوڑھ کر انسان اپنے آپ کو ٹھنڈ سے بچائے۔ تو اس میں دوسرے لفظ کے ساتھ تشبیہ دی گئی، فرمایا کہ یا ایھا المدثر، اے لحاف میں لپٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر، اے لحاف میں لپٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، قم فانذر، اٹھیے کھڑے ہو جائیے اور آپ خبردار کیجئے، انذار کیجئے، لوگوں کو آخرت سے ڈرائیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، ہر طرح کی ناپاکی سے دور رہیے، وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور احسان اس خیال کے ساتھ نہ کیجئے کہ زیادہ واپس آئے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اخلاق کو اعلیٰ رکھا جائے، اور اخلاق عالیہ کا ایک وصف یہ ہے کہ انسان کسی پر احسان اس نیت سے نہ کرے کہ یہ کل کو میرے ساتھ اچھائی کرے گا، یا کسی کو کوئی تحفہ دے اس خیال سے کہ وہ بڑھا کر واپس کرے گا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بے غرض لوگوں کے ساتھ تعاون کیجئے، بے غرض لوگوں کی خدمت کیجئے، لوگوں کے لیے مفید ہو جائیے، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجئے، جو کچھ مخالفین کہتے ہیں اس کو جھیل جائیے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اور جب پھونکا جائے گا سور میں، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ دن ہوگا بڑا سخت دشوار، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پر وہ دن آسان نہ ہوگا۔ ذرنی، مجھے چھوڑ دیجئے، وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، اور اسے جسے اکیلا پیدا کیا گیا۔ کل بھی جس کا ذکر آیا تھا ولید بن مغیرہ، سورہ قلب میں بھی اسی کی حجب کی گئی تھی، یہاں بھی بتایا جا رہا ہے، چونکہ اس نے خوب مسلمانوں کو بھی ستایا، اور اسی طرح سے خاص موقع تھا کہ حج کے موقع پر ہر طرف سے لوگ آ رہے تھے، عرب بھر سے، تو کفار نے ایک مجلس آراستہ کی اور اس میں کہنے لگے کہ کوئی ایسا جواب تیار کرو کہ لوگ جب قرآن سنیں تو ہم انہیں روک سکیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ چونکہ بڑا سمجھدار آدمی سمجھا جاتا تھا ولید بن مغیرہ، تو اس سے کہا کہ تم بتاؤ کیا کہنا چاہیے۔ تو ایک نے کہا کہ یہ کہیں گے کہ محمد جو ہیں وہ مجنون ہے نعوذ باللہ، تو اس نے کہا کہ نہیں ایسا نہ کہو، کوئی نہیں مانے گا، اس لیے کہ خوب وہ جانتے ہیں کہ ان کی باتوں میں کتنی اچھی عقل کی باتیں ہیں۔ اسی طرح سے وہ کوئی کہیں گے کہ یہ قرآن حکیم جو ہے یہ تو شاعری ہے، تو کہنے لگا کہ میں نے تو عرب کے سارے دیوان دیکھے ہیں، شاعری ایسی نہیں ہوتی، میں اس کی ساری اصناف سے واقف ہوں، شاعری کے کسی صنف میں کسی قسم میں یہ کلام بیٹھتا نہیں ہے، یہ اس سے اعلیٰ چیز ہے، اس سے علیحدہ چیز ہے۔ تو جتنے اعتراض کیے گئے اس نے سب کو کاٹ دیا، آخر کار کرنے لگا کہ اچھا ایسا کریں گے، یہ کہیں گے کہ یہ جادوگر ہیں، اس لیے کہ جادوگروں کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ ان کے جادو کے نتیجے میں لوگوں کے رشتے ناطے ٹوٹتے ہیں، میاں بیوی کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے قبیلے میں، ہمارے علاقے میں قطع رحمی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، تو جادوگروں جیسا کام کرتے ہیں۔ تو اس نے ایسی تجویز دی، قرآن حکیم آگے چل کر اس بات کا ذکر کرتا ہے، تو اس کی بار بار حجب کی گئی، بتایا گیا کہ برا آدمی ہے ولید بن مغیرہ، کچھ ایمان کی طرف بڑا تھا مگر ابو جہل کے کہنے پر اس نے واپسی کا راستہ اختیار کیا اور ایمان قبول نہ کیا۔ تو چھوڑ دیجئے مجھے اور اس کو جس کو اکیلا پیدا کیا گیا، وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، ہم نے اس کو بہت مال پھیلا ہوا دیا، وَبَنِينَ شُهُودًا، اور اس کو بیٹے دیے جو حاضر رہنے والے تھے، وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيدًا، اور خوب فراخی کر دی اس کے لیے مال میں، ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، کب یہ چاہتا ہے کہ اس کو مزید دے دیا جائے، کلا ہرگز نہیں، انہ کان لآیاتنا عنیدا، بے شک یہ ہماری آیات سے عناد رکھتا ہے، سأرہقہ صعودا، ہم اس کو چڑھائیں گے ان قریب دشوار گزار گھاٹی پر، انہ فکر وقدر، یعنی جہنم میں داخل کریں گے، اور اس کا حال دیکھو کہ اس نے غور و فکر کیا اور ایک رائے قائم کی، وہی کہ کس طرح انکار کرنا ہے قوم والوں کو اور آنے والے قبائل کو کیا کہنا ہے۔ فقتل کیف قدر، دیکھو تو کس نے کتنا غلط یہ ہلاک کیا جائے، اس نے کیسا غلط اندازہ قائم کیا، ثم قتل، پھر یہ ہلاک کیا جائے، کیف قدر، اس نے کیا اندازہ قائم کیا، ثم نظر، پھر اس نے غور و فکر کیا، ثم عبس وبصر، پھر اس کے بعد اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بسور لیا، ثم ادبر واستکبر، پھر پیٹ پھیر کر چلا گیا اور تکبر کیا، فقال، اور کہنے لگا، ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ قرآن نہیں ہے مگر جادو، جیسے کہ جادو نقل کیے جاتے ہیں، پچھلے جادو، قدیم جادو جتنا قدیم ہوتا ہے اتنا مؤثر ہو جاتا ہے، تو کہا یہ قدیم جادوؤں میں سے ایک جادو ہے، ان کو کوئی دفینہ مل گیا جس میں لکھا ہوا تھا، وہاں سے یہ جادو لے آئے ہیں نعوذ باللہ، ان ھذا الا قول البشر، یہ نہیں ہے مگر ایک بشر کا قول، سأصلیہ سقر، اللہ فرماتے ہیں ہم قریب داخل کریں گے اس کو جہنم میں، سقر جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، وما ادراک ما سقر، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ سقر کیا ہے، لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی، یعنی زندہ نہیں رہنے دے گی اور مرنے بھی نہیں دے گی، لواحتن، وہ جھلسا دینے والی ہے، للبشر، چمڑے کو،
अलैहात 17 और उसके ऊपर 19 फरिश्ते दारोगा बनाकर मुकर्रर किए गए हैं। 19 फरिश्ते उसके ऊपर दारोगा हैं, फरिश्ते मुतय्यन हैं जो उसकी हिफाजत करते हैं या उसके अंदर जहन्नम वालों को रखते हैं। वमा जअलना अस्हाबन नारी इल्ला मलाइका, और हमने नहीं बनाया जहन्नम के दारोगा को मगर फरिश्ते। हुआ ये कि जब ये बात कही गई तो अबू जहल कहने लगा कि इन 19 में से तो 17 से मैं निपट लूंगा और बाकी के लिए तुम लोग इंतजाम कर लो। मजाक उड़ाने के लिए उसने बात की तो अल्लाह ने आयत नाजिल कर दी और फरमाया कि वो कोई इंसान नहीं है जिनसे तुम भुगत लोगे और निमट लोगे, वो तो असल में फरिश्ते हैं बड़े जोरावर। वमा जालना इद्दतहुम, और इनकी तादाद क्यों हमने बताई, फरमाया हमने इनकी तादाद इसलिए बताई इल्ला फितनतल लिल्लज़ीना कफरू, ताकि आजमाए उन लोगों को जिन्होंने कुफ्र किया। काफिर लोग इसी तादाद के चक्कर में उलझ जाएंगे और ईमान वाले कहेंगे कि जो अल्लाह ने फरमाया वो बरहक है। लियस्तयक़िनल्लज़ीना ऊतुल किताब, ताकि यकीन कर लें वो लोग जिन्हें किताब दी गई। मालूम होता है कि तौरात व इंजील में इस बात का जिक्र मौजूद था और अहले किताब के पास इस बात का तस्करा मौजूद था कि जहन्नम के ऊपर 19 फरिश्ते मुकर्रर किए गए हैं। वयज़दादल्लज़ीना आमनू ईमानन, और जो ईमान वाले हैं उनके ईमान में इससे इजाफा हो जाए। वला यरताबल्लज़ीना ऊतुल किताब, और ताकि शक में मुब्तला न हो वो लोग जिन्हें किताब दी गई, यानी उनकी मजीद तायीद हो जाए, जो पेशेनगोइयां मौजूद थी उसमें एक और तायीद मिल जाए। वल मोमिनून, और अहले ईमान भी। वलियक़ूल अल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, और ताकि कहें वो लोग जिनके दिलों में मर्ज है। वल काफिरून, और काफिर लोग। माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, कि अल्लाह ने मिसाल बयान कर कर, इस तादाद को बयान कर कर क्या इरादा किया, इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे क्या बताना मकसूद है। कज़ालिका, इसी तरह से युज़िल्लुल्लाहु मन यशा, अल्लाह गुमराह करता है जिसको चाहता है। व यहदी मन यशा, और हिदायत देता है जिसको चाहता है। वमा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, और कोई नहीं जानता आपके रब के लश्करों को मगर वही, यानी अल्लाह ही के इल्म में है। और इस 19 से क्या मुराद है ये भी अल्लाह बेहतर जानता है। तो अहले ईमान का वस्फ क्या है। काफिर लोग तो झगड़ते हैं, इतराज करते हैं, इश्काल करते हैं। अहले ईमान कहते हैं जो अल्लाह ने नाजिल किया हम उस पर ईमान रखते हैं, और इसके कौन से माना और मुराद कौन से दुरुस्त हैं, वो जो अल्लाह और उसके रसूल की माना और मुराद है उस पर हम ईमान रखते हैं, अपनी तरफ से कुछ इजाफा नहीं करते। जो हम जानते नहीं उसको हम अल्लाह के इल्म के हवाले कर देते हैं। वमा हिया इल्ला ज़िक्रा लिल बशर, और ये नहीं है मगर बशर के लिए एक नसीहत का सामान। यानी जहन्नम का तस्करा किया जा रहा है कि जिस जहन्नम के ऊपर फरिश्तों को मुकर्रर किया गया है वो तो एक नसीहत का सामान है। यानी आज उसका तस्करा तुम्हारे लिए आंखें खोल देने और तुम्हें खबरदार कर देने के लिए है। कल्ला, हरगिज नहीं। वल कमर, कसम है चांद की। वल्लैल इज़ा अदबर, और रात की जब वो पीठ फेर ले। वस्सुबह इज़ा अस्फर, और सुबह की जब वो रोशन हो जाए। इन्नहा लइहदल कुबर, बेशक वो जहन्नम तो एक हौलनाक वाक़या है, बड़ी हौलनाक चीज़ों में से एक है। और बाज़ों ने कहा कि यहाँ तस्करा क़यामत का है कि क़यामत का वाक़या एक हौलनाक वाक़या है। नज़ीर लिल बशर, डराने वाली है बशर के लिए। लिमन शाअ मिनकुम, तुम में से जो चाहे, अन यतक़द्दम, वो आगे बढ़े, औ यतअख़र, या पीछे रह जाए। यानी ये कि आखिरत की तैयारी करे, आगे बढ़कर उसके लिए अमाल नेक कर कर भेजता रहे, या ये कि पीछे रह जाने वालों में से, नाकाम हो जाने वालों में से हो जाए। कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना, और हर नफ्स उसने जो कुछ कमाया उसके एवज गिरवी रखा गया। इल्ला अस्हाबल यमीन, सिवाय दाएं हाथ वालों के। मतलब क्या है कि वो छूट जाएंगे और बकिया अपने बुरे अमाल के बसबब पकड़कर जहन्नम रसीद कर दिए जाएंगे। तो दाएं हाथ वाले फी जन्नातिन, वो बागात बहिश्त में होंगे। यतसालून, बाहम सवाल करते होंगे। अनिल मुजरिमीन, मुजरिमों की बाबत के वो कहाँ हैं। मा सलककुम फी सकर, पूछेंगे तुम्हें किस चीज़ ने जहन्नम वासिल किया। कालू, तो वो कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाजियों में से नहीं थे, नमाज नहीं पढ़ते थे, कोताही करते थे इसके बारे में। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और हम नहीं थे खाना खिलाने वाले मिस्कीन को, बुखल करते थे। वकुन्ना नखूज़ु, और हम मशगूल हो जाते थे। माल खाइजीन, बेकार काम करने वालों के साथ, बेकार मशगूलियतों में पड़ने वालों के साथ, ऐसे लोगों के साथ जो बातिल करते थे हम उनके साथ लग जाया करते थे। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, और हम इनकार किया करते थे रोज़े क़यामत का। हत्ता अतानल यकीन, यहाँ तक कि वो यकीनी चीज़ मौत हमारे ऊपर आ गई। फमा तनफ़ाउहुम शफ़ाअतु शाफ़िईन, और उनको नफ़ा न देगी सिफारिश करने वालों की। फमा लहुम अन तज़किरति मोरिज़ीन, और फिर उनके लिए कोई नसीहत और फिर नहीं कि वो नसीहत से मुंह मोड़ने वाले हैं। और उनके लिए जो कुछ हुआ वो इसलिए हुआ कि वो नसीहत से मुंह मोड़ने वाले थे। कअन्नहुम हुमुरुम मुस्तनफ़िरा, और गोया वो ऐसे बिदकते थे नसीहत की बात से जैसे कोई गधा बिदक जाता है, बिदकने वाला।
फर्रत मिन कसवरा, और वो भागता है शेर के आने से, यानी भागते हैं गधे जब शेर आ जाता है, इसी तरह से क़यामत के तस्करे से ये बिदक जाते हैं और भाग जाते हैं काफिर लोग। बल युरीदु, बल्कि ये चाहते हैं, कुल्लु म्रिम मिनहुम, इनमें से हर आदमी, एक एक आदमी ये चाहता है, अय्युता सुहुफम मुनशरा, कि उसे दे दिया जाए सहीफा खुला हुआ, हर एक को अलग अलग किताब दे दी जाए, वो उसको समझे पढ़े और उससे हिदायत अख्ज़ करे। अल्लाह की स्कीम तो ये नहीं है, अल्लाह ने हिदायत का सामान ये नहीं किया। अगर ऐसे करते तो ये होता कि हर शख्स क्या समझे और क्या अमल करे, गुमराह होता रहे। इसलिए कि सिर्फ इबादत किफ़ायत नहीं करती, उस इबादत को पढ़कर वो जो मफहूम अक्स करेगा वो मफहूम सही है या नहीं, ये कैसे मालूम होगा। इसलिए अल्लाह ने ये किया कि एक दाना रसूल को तुम्हारे लिए, जो इसके मानव मफाहिम के भी सही जानने वाले हैं, तुम्हारे लिए रसूल बनाकर भेज दिया। वो किताब को समझते भी हैं, समझाते भी हैं। अब उनके समझाने के मुताबिक तुम अमल कर सकते हो, अमल करके भी दिखाते हैं। उनके अमल को नकल कर लो, उन जैसा अमल कर लो, कामयाब हो जाओगे। तो कहा कि तुम्हारा मुतालबा वो बेअक्ली पर मबनी है, वो हिदायत की स्कीम नहीं है, उसमें नौ इंसानी के लिए फ़ायदा नहीं था। और आप देख लीजिए कि जब भी ये मुतालबा होता है कि बस कुरान काफ़ी है मेरे लिए, तो वो अक्सर हिमाकत का शिकार हो जाते हैं। कुरान हकीम से वो माना अक्स करते हैं जो सुन्नत से टकरा रहे होते हैं, और फिर हिदायत के बजाय गुमराही में चले जाते हैं। हर कोई अपने सहीफे, अपनी अपनी किताब को लेकर बैठ जाए, यानी अपने नुस्खे कुरानी को लेकर बैठ जाए और कहे जो मुझे इससे समझ में आएगा मेरे लिए वही है, तो गुमराही का शिकार हो जाएगा। इसलिए कि अल्लाह ने जो तरतीब बनाई उसके मुताबिक उसने नसीहत हासिल नहीं की, रसूलुल्लाह से नसीहत हासिल नहीं की। कल्ला, हरगिज नहीं, बल्ला यखाफून अल आखिरा, इनका मसला यह है कि ये आखिरत से डरते नहीं हैं। कल्ला, हरगिज नहीं, इन्नहु तस्किरा, बेशक ये कुरान तो एक नसीहत का सामान है। फमन शाअ ज़करा, इससे जो नसीहत हासिल करना चाहे, वमा यज़कुरूना, और वो नसीहत नहीं हासिल करते, इल्ला यशा अल्लाह, मगर वही जिनके लिए अल्लाह चाहता है। हुआ अहलुत तक़वा, वही अल्लाह लायक तक़वा है कि उससे डरा जाए। वह अहलुल मग़फ़िरा, और वही बख्शने वाला है कि उससे मग़फ़िरत तलब की जाए।